ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਹਰਾਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਨਾ ਕੋ ਰਹਿ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਧੀਰ। ਜਿਹਾ ਚੇਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ, ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ ਕੱਲੇ ਆਵੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸੈ ਪਰੋ, ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੰਮੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਨਾ ਕੋ ਰਹਿ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਧੀਰ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਭਵੇਂ ਰਾਣਾ ਆਇਆ ਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਏਕ ਸਿਵ ਭਏ, ਏਕ ਗਏ, ਏਕ ਫਿਰ ਭਏ। शिव जी तो गल शुरू की। महाराज जी कहते, इस दुनिया दे विच वड्डे वड्डे पीर फकीर, वड्डे वड्डे औलिए अवतार संसार ते आए ने, पर वारी अनुसार इस संसार तो गए भी ने। एक शिव भये, एक गए, एक फिर भये। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं, अनेका औलिए अवतार आए ने। एक शिव भये, एक गए, एक फिर भये। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। ब्रह्मा और विष्णु केते, वेद और पुराण केते, सिमरत के समूहन के होए होए बताए हैं। मौन दी मुदार केते, हसने कुमार केते, हंसा अवतार केते, काल वस भये हैं। पीर और पकंबर केते, गने न परते ते, भूम ही ते होए क्या, सब भूम ही मलए हैं। गुरमुख प्यारियो, जेड़ा मनुख फिर संसार ते आया, वारी अनुसार उसने जाना ही जाना है। इस करके जदों इस गल का पता है, मनुख सब कुछ जानदा कि मैं जाना है एक दिन, संसार तो सदा नहीं रहना। गुरबाणी च पातशाह कहंदे ने, सबना सोहरै वंजना सब मुकलावन हार। जिहड़ी धी घर विच रहिंदी ए, ਉਹਨੂੰ ਪੇਕਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤ ਲੋਗ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ
उस दरगाह दे विच जाना है। और महाराज जी कहते ने समा तां तेज रफ्तार दे नाल तुरिया जा रहा है, समा किसी दी लिहाज नहीं करदा। सिख कौम दे बड़े वड्डे विद्वान होए ने, गुरमुखो भाई वीर सिंह जी बहुत वड्डे विद्वान, उन्होंने कुछ लाइनां लिखियां ने। उन्हां समय की गिनती करदियां होइयां लिखिया, कहंदे रही वास्ते घट समय ने एक ना मन्नी। समा किसी दी लिहाज नहीं करदा। बाबा फरीद साहब का भी बचन है, कहंदे 3.5 मन दियोहरी चलै पानी अन्न, आयो बंदा दुनी विच वत असोनी बन। फिर अगे बाबा फरीद साहब जी कहंदे ने मलकल मौत जा आवसी सब दरवाजे भन। महाराज जी कहंदे ने तेनू दरवाजे भन के भी ओ मौत ने तेनू लै जाना है। तू जतन जिन्ना मर्जी कर लै। गुरु नानक साहब जी लिखते ने जपजी साहब की बाणी विच, आपां रोज पढ़ीदा। महाराज कहंदे सहस सियाणपा लख होए तां इक ना चलै नाल। जिन्नियां मर्जी सियाणपा कर लई, एक भी सियाणप नाल नहीं चलदी। जदों तेरा अंत वेला आ गया, जदों मौत आ गई ते दरवाजे भन के भी मौत ने तेनू लै जाना है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। अगे मौत दे पेश ना जी जानी, लै जू दरवाजे भन के। मौत दे पेश ना जी जानी, लै जू दरवाजे भन के। अगे मौत दे पेश ना जी जानी, लै जू दरवाजे भन के। मौत दे पेश ना जी जानी, लै जू दरवाजे भन के। दरवाजे बन के मौत दे पेश ना जानी, लै जुगर मौत दे पेश ना जानी, लै जुगर दरवाजे बन के। अगो मौत दे महाराज कहंदे मलकल मौत जा आवसी सब दरवाजे भन। ते मौत ने तेनों दरवाजे भन के भी लै जाना। वेखो बंदा चलिया। महाराज जी कहंदे देखो 4 जाणियां दे विचों कल्ला ही चला गया। वेखो बंदा चलिया 4 जणियां दे कन्न, जे कुछ फिर नाल जाना ते बाबा फरीद साहब जी कहंदे फरीदा अमल जे कीते दुनी विच से दरगह आए कम। जिहड़े चंगे अमल तेरे कीते होए ओ दरगाह दे विच कम होने ने।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਕਤ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸਮਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ, ਸਮੇਂ ਖਸਕਾਈ ਕੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ। ਸੱਕੀ ਰੋਕ ਅਟਕ ਜੋ ਪਾਈ ਭੰਨੀ ਤਰੀਕੇ। ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਗਿਆ ਟੱਪ ਬੰਨੇ ਬੰਨੀ। ਓਏ ਮਨਾ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਫਲ ਉਡੰਦਾ। ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਠਹਿਰਨ, ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵੰਦਾ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 7.5 ਅਰਬ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੁਨਾ ਭੋਗ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਗੱਜ, ਗੱਜ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਏ। ਕਈ ਜਨਮ ਗੱਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਗੱਜ ਮੀਨ ਕਰੰਗਾ। ਮੀਨ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਏ। ਤੇ ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ। ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ। ਕਈ ਜਨਮ ਪਹਾੜ ਬਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਜੁਨਾ ਨੇ। ਕਈ ਜਨਮ ਦਰਖਤ ਬਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਜੁਨਾ ਨੇ। ਤੇ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈ। ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨ ਖੁਦ ਹਰੀਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕੰਮਕਾਰ ਘਰ ਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ, ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਸੋ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਓ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭੋਗ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੈਠ ਕੇ ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੈ ਔਰ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਅੰਦਰ ਪੱਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸੈ ਪਰੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਏ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸੱਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ। ਨਿਤ ਸੱਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
क्योंकि सदा थिर नहीं ना रहना। महाराज जी कहते जो उपजियो सो बिनस है, जेड़ी चीज जम्मी है उन्हें खत्म होना ही होना है। लख जतन कर लवे बंदा, लख रोकण दी कोशिश कर लवे, मलकल मौत जा आवसी सब दरवाजे पन। बंदा रोक नहीं सकता, जतन बड़िया ने कीता, बड़िया ने जतन किया। एक दफा अर्जन दा पुत्र, अभिमन्यु दा पुत्र, अर्जन दा पुत्र, जिस दा नाम प्रिशत, राजा राजियां दे शौक होंदे ने जंगल विच शिकार खेडना। अज जंगल दे विच शिकार खेड रहे हैं। शिकार खेडदा खेडदा हिरन कोलों दी लंघिया। मैं मौत दी गल कर रहे हैं कि मौत ने जदों अपनी वारी अनुसार आना बंदे नूं लै जाना है, बंदा रोक नहीं सकता। ते जंगल विच हिरन कोलों दी लंघिया घोड़ा उस दे पिछे लगाया, बड़ी दूर तक चला गया। गर्मियां दे दिन प्यास लगी है, पानी कोले नहीं। हिरन अखां तो ओले होया, छुप गया हिरन। जिहड़ा राजा प्रिशत सी, गुरमुख प्यारे, बड़ा धर्मात्मा राजा सी, बड़े परोपकार दे काम कीते। पर गुरमुख प्यारे जदों हिरन दे पिछे लगिया, हिरन छुप गया, अखां तो ओले होया। लभदा लभदा प्रिशत राजा एक महापुरखां दी झोंपड़ी है, छपरी है, रब दे फकीरां दी वस्ता टुटी झोंपड़ी। चीर सब छिन्ना, जात ना पत ना आदरो, उद्यान पर महीना, मित्र ना हिठ तन रूपहीन, किस साक ना सिन्ना। ओ राजा सगली सृष्टि का हर नाम मन पिना। ओदे अंदर राजा सगली सृष्टि दा बैठा केड़ा, जिहड़ा नाम जपदा आखो सतनाम। क्योंकि दुनिया ते राजा तो वही है जिहड़ा ओ राजे नाल जुड़िया है, जिहड़ा नाम जप जप के उस रब नाल जुड़िया, वो असली राजा है। ते प्यारे महात्मा महापुरख छपरी दे विच बैठे ने, बैठ के बंदगी कर रहे ने, उस अकाल पुरख वाहिगुरु दा नाम जप रहे ने। ते प्यारे राजा प्रिशत पानी दी इस नूं प्यास लगी, छपरी देखी, आवाज मारी, कोई बोलिया नहीं। छपरी दे विच एक घड़ा पानी दा भरिया पिया। महापुरख बैठ के बंदगी दे विच लीन हन, बंदगी कर रहे ने, सिमरन कर रहे ने, दुनिया दी होंद नूं भुले होए ने। जदों जाके आवाज मारी, महात्मा जी जल छकना, पानी पियाओ, महापुरखा ने कोई जवाब नहीं दिता। क्योंकि बंदगी जेड़े बंदगी करन वाले ने, ते प्यारे कोले जो मर्जी होई जावे, वो आपदी बंदगी दे विच लीन रहिंदे ने। ते महात्मा भगती विच लीन ने, बड़ियां आवाजां मारियां। ते गुरमुख प्यारिओ जेड़े बंदियां कोल कहंदे कोई अहुदा हुंदा है ते उहदा हंकार भी उहनां दे अंदर आ जांदा है। हंकार उस हिसाब नाल, क्योंकि जेड़े अहुदियां दे भुखे बंदे ने, उहनां दे मन दी खुराक की शोभा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। मन दी खुराक की शोभा, कोई मेरी शोभा करे, मेरी कोई वडियाई करे, मैनू कोई आखे वाह भी वाह क्या बात है, मेरी शोभा करे कोई। ते राजा सी, मौके दा राजा सी, ते हंकार भी फिर प्यारिओ आटोमैटिकली आ जांदा है। हंकार बंदियां विच आ जांदा है, जिहदे च अहुदा भी है। ते हंकार सी, मैं मौके दा राजा आ ऋषि जेड़ा बैठा चौंकड़ा लगा के, मैनू पूछिया कि जल छकना है, मैं इस घड़े चो छक लवां, मेरी गल दा जवाब नहीं दे रहा। जल तां मैं बाद चो छकांगा, पहला ये मेरी गल दा जवाब देवे। ते प्यारिओ पुछ रहा बंदगी च लीन है, कहंदे जदों थोड़ा टाइम पैण ते उस महात्मा ने कोई जवाब नहीं दिता। ते प्यारिओ कहंदे मरिया होया सप पिया सी कोले, वो मरिया होया सप तीर नाल चुक के ते राजे वाहिगुरु
ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਸਿੰਘੀ ਰਿਖੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਸਿੰਘੀ ਰਿਖੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਗਲ 'ਚ ਸੱਪ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਾਪਸ ਘਰ ਗਿਆ। ਰੰਗ ਰਾਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੀ ਰਾਜਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਤਾਂ ਪਾਇਆ, ਬੀਜ ਤਾਂ ਬੀਜ ਆਇਆ, ਫਲ ਵੱਢਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿੰਘੀ ਰਿਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਰਿਖੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲੰਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਪਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘੀ ਰਿਖੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਰਿਖੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੱਸੀ। ਤੇ ਸਿੰਘੀ ਰਿਖੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਬਚਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਾਜਾ ਹੈ ਧਰਮਾਤਮਾ, ਚੱਲ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਸ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲਗਾ ਦੋ ਵੀ ਰਾਜਿਆ ਤੇਰੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਦਾ ਹਿੱਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰ ਲੈ, ਬਚਨ ਦਾ ਹਿੱਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ, ਬਹੁ ਯਤਨ ਕਰਤਾ ਬਲਵੰਤਕਾਰੀ ਸਮੰਤ ਸੂਰਾ ਚਤੁਰ ਦਿਸੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ ਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰੂੰ ਮਰਬੋ ਸੰਸਾਰਾ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮਰਦੀ ਏ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਆ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੱਕਰ ਸੁਨੇਹਾ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਕੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਥੋੜਾ, ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਜਾਣੈ ਕਬ ਮਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਗਈ, BP ਵੱਧ ਗਿਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੇਵਲ ਕੋਲੇ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਪਛਤਾਵਾ। ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ ਬਚਨ ਦਾ ਹਿੱਲਾ ਸਿਆਣਪ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਮਹਿਲ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖੇਗੀ, ਕੀੜੀ ਵੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰ ਲਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨੇ, ਸੱਪ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਅੰਦਰ ਰਖਵਾਲਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਰਖਵਾਇਆ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਪਿਆ ਪਾਠ ਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪੂਜਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਉਸ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਛਕ ਨਾਗ, ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਤੱਛਕ ਨਾਗ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਦਾ
ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਪੂਜਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ, ਉਹ ਕੀੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਤੱਛਕ ਨਾਗ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਤ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲੈ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮੌਤ ਨੇ। ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਨਾ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਬਗਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਕਰਦਾ ਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਗਲੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਨਾ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ। ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ। ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਰੱਬ। ਮੌਤ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣੀ ਮੌਤ। ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ ਜੋ ਮਨ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ, ਸੋ ਗੱਲ ਹੀ ਰੱਬ ਕੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਪੂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਪਾਲੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਦਾ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਪਾਇਆ ਏ, ਤੇ ਪਰ ਮੌਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸਾ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁਰ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਦਰ ਰੋਣਾ, ਇੱਕ ਦਰ ਹਾਸਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕੀਰਨੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੌਤ ਤਾਂ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਮੌਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਤਨ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰੀਸ਼ਤ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੌਤ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਆਪਣੇ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰਿਆ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈ। ਯਤਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਗਵਾਵਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਗਵਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਉਸ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਗਵਾਵਣਾ ਸੋ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਿਆ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪਿਆਰਿਓ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕਾਜ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਰੱਖ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖ, ਮਾਇਆ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਬਿਠਾ, ਮਾਇਆ ਹਿਰਦੇ ਚ ਨਾ ਬਿਠਾ। ਕੋਠੀ ਪਾ, ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ, ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਚ ਨਾ ਵਸਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਕੋਠੀ ਕੋਠੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇਂ। ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਗਵਾਵਣਾ ਸੋ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਆ ਘਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਗਵਾਵਣਾ ਸੋ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਤੁਧ ਵਰਤਨਾ ਤਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਹੀ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ,
ਜਾਣਾ ਏ। ਜੇ ਕੁਝ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਤ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਇਹ ਰਾਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਕੁਝ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ ਮਨ ਨੋਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਤੇ ਸੰਗ ਕੀ ਨਿਭਣਾ? ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਤ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗਵਾ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਪਛਤਾਵਾ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਵਾ ਪੈਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਘਰ ਲਾਗੇ ਆਗ ਜਾਗ ਕੂਆ ਖੋਦਿਓ ਚਾਹੇ ਕਾਰਜ ਨਾ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਰੋਏ ਪਛਤਾਈ ਹੈ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੂਹ ਪੱਟਾਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛੀ ਮੋਟਰ ਬਣਵਾ ਲਾਂ, ਭਾਵ ਸਮਰਸੀਬਲ ਬੋਰ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਾਂ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਵਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕਰ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੋਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਖ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਜੈਸੇ ਘਰ ਲਾਗੇ ਆਗ ਜਾਗ ਕੂਆ ਖੋਦਿਓ ਚਾਹੇ ਕਾਰਜ ਨਾ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਰੋਏ ਪਛਤਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਨਾਲੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਏ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਤੋ ਸੰਗਰਾਮ ਸਮੈ ਸਿੱਖਿਓ ਚਾਹੇ ਵੀਰ ਵਿਦਿਆ ਅਨੁਥਾ ਉਦਮ ਜੈਤ ਪਦਵੀ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਸੰਗਰਾਮ ਸਮੇਂ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਸੰਗਰਾਮ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਓ ਚਾਹੇ ਵੀਰ ਵਿਦਿਆ ਅਨੁਥਾ ਉਦਮ ਜੈਤ ਪਦਵੀ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਨਿਸ ਸੋਵਤ ਸੰਘਾਤੀ ਚਲੇ ਜਾਦ ਪਾਸ਼ਾ ਸੱਟੋ ਕੇ ਬੈਠ, ਜੈਸੇ ਨਿਸ ਸੋਵਤ ਸੰਘਾਤੀ ਚਲੇ ਜਾਤ ਪਾਛੈ ਭੋਰ ਭਾਏ ਭਾਰ ਬਾਂਧ ਚਲੇ ਕਤ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਤਰੂ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਹਨ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਤਰੂ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਵਿਸਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆ, ਅਗਰ ਨਾਲ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਲੇ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਸੇ ਮਾਇਆ ਅੰਧ ਧੰਦ ਅਵਧ ਬਿਹਾਏ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ, ਤੈਸੇ ਮਾਇਆ ਅੰਧ ਧੰਦ ਅਵਧ ਬਿਹਾਏ ਗਏ ਅੰਤ ਕਾਲ ਕੈਸੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈਐ।
ਫਿਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ 7.5 ਅਰਬ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾ ਭੋਗ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਪਾ ਦੇਖਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀਰਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀਰਾ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਹੀਰਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਭੋਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਏ, ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਅਚੰਭਾ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖੀ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਹੀਰਾ ਹਾਟ ਬਕਾਏ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੇ ਹੀਰਾ ਏ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਟੀ ਤੇ ਹੀਰਾ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੀਰਾ ਹਾਟ, ਹਾਟ ਭਾਵ ਹੱਟੀ, ਹੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੱਟੀ ਤੇ ਹੀਰਾ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੀਰਾ ਹਾਟ ਬਕਾਏ ਵਣਜਣ, ਹਾਰਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਅਮੁੱਲਕ ਹੀਰਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੀਰਾ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੋਜ ਕਰੀਏ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਚੰਭਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾ 2 ਪੈਰ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਢਿੱਡ ਭਰਨੇ ਤੁਰ ਕੇ, ਰੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਹੈ ਪਛਾਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ? ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਆ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਤਾਂ ਸਕਦਾ, ਆ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਸਰੀਰ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਚੂਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਡਾਕਟਰ? 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਚੂਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਐਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਐਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ? ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕੋ ਜਿਹਬਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹਬਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਅੱਖੀ, ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈ। ਹੋਰ ਦੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈ ਇਹ ਜਗਤ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਨਾ ਦੇਖ ਲਈ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਖਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖੀਓ ਤੱਕਣਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖੀਓ ਤੱਕਣਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੌਣ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਿਓ ਨਾ। ਆ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਮ ਜਮ ਤੱਕਿਓ, ਤੱਕਦੀਆਂ ਮੂਲ ਵੀ ਥੱਕਿਓ ਨਾ। ਸੰਸਾਰ ਤੱਕੋ ਪਰ ਇਸ ਤੱਕਣੀ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ,
ਮੈਲੀਆਂ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਇਓ ਜੇ, ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਕਿਓ ਨਾ। ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਥੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਪਿਆਰੇ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਮਾੜੀ ਅੱਖ। ਪਰ ਇਹ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਰੀਰ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾ ਵੇਚੀਏ। ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਮੋਲਕ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦਾ। ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਮੋਲਕ ਤੇਰਾ, ਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦਾ। ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਤੇਰਾ, ਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦਾ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੋਲੋ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਤੇਰਾ, ਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਟੀਆਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦਾ। ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਤੇਰਾ, ਅਮੋਲਕ ਤੇਰਾ, ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦਾ। ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦਾ। ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਤੇਰਾ, ਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦਾ। ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਤੇਰਾ, ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਤੇਰਾ, ਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦਾ। ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਤੇਰਾ, ਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦਾ। ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਈਏ ਨਿੱਤੂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉੱਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ ਏ। ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਜੋੜੇ ਕੀਤੀ ਸੋ ਸਫਾਈ, ਸੋਹਣੀ ਫੇਰ ਫੇਰ ਰੰਦਾ ਏ। ਉੱਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਪੋਚੇ ਨਾਲ ਪੋਚਿਆ ਮਨਾਰਾ ਸੋਹਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਦਾ ਏ। ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਦਾ ਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ, ਦੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ। ਬੰਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਏ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਸ ਪਿਆਰਿਓ ਬੜੇ ਅਮੋਲਕ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅਮੋਲਕ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕੋ ਜਿਹਬਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਅੱਖੀ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਾਮ ਜਪਣ ਕੋ ਜਿਹਬਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਅੱਖੀ। ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਅਮੋਲ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਲੱਖੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਲਿਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਇਹਦੀ ਪੂੰਜੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਇਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਬੜੇ ਅਮੋਲਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾਈਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਖਤਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਖਤਮ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਿਆਰਿਓ। ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ, ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਘਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਕਤੀਆਂ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਸੁਣੈ ਵੇਦ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਨ ਚੱਲਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਕਦੇ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਵਡਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੱਥ ਵਡਾਲੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਟੋਕਰੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਰੋਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਕਈ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਖਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਨਹੁੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਥਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਏ ਮਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਔਲਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਗਾ। ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਪਾਲੀ ਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੁੱਖ ਦੇਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਾਣਦੀ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਏ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਆਸਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਾਣਦੀ, ਪੁੱਤ ਸੁਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਸੁਖਦਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹੀ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿਓ ਦੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੁੱਤ ਫੜਦਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਪੁੱਤੋਂ ਧੀ ਚੰਗੇਰੜੀ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲੋਂ ਧੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 7 ਧੀਆਂ ਤੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗੀ ਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗੀ 1500 ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜੁੜੇ ਆ। ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਖੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਖੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲੋ, ਪਰ ਆ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਠੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ, ਜੇ ਨਾ ਰਹੀ ਬੰਦਾ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੋਠੀ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਲੇਗਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਹ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਇਹ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਦੀ ਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਦੋਂ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਚੱਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਿਓ, ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਆਇਆ ਘਰੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਵੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਏ, 2 ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਘਰ 'ਚ ਭੁੱਖੀ ਥੋੜਾ ਰਹੇਗੀ, ਵੀ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਤੂੰ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਆ ਬੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਖੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਆ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛਕ ਆਏਗੀ। ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਟੱਬਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਪਿਆ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੱਡਾ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਦੱਸ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕੋਠੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਠੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛਕਾਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛਕ ਕੇ ਆਓ। ਪਿਆਰਿਓ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜੀ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗੋਦੀ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ। ਕਰ ਲੋ ਪਾਪ ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਬੀਤਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜੋੜ ਲੋ, ਕਰ ਲੋ ਇਕੱਠਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਇਆ 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 ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਵੇਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਡੈਥ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੂੰ, ਬਾਪੂ ਮਰੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇੜੇ ਮਾ ਘੁੰਮਾ ਥਾ, ਬੇੜੇ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਬੇੜੇ 'ਚ ਬਾਪੂ ਬੇੜੇ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਉਂਝ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਭੇਵੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਡਤ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਆ ਇੰਨਾ ਬਿਸਤਰਾ ਲੈ ਆ, ਇੰਨੀ ਆਹ ਲੈ ਆ, ਥਾਲੀਆਂ ਲੈ ਆ, ਇੰਨੀ ਦਕਸ਼ਨਾ ਲੈ ਆ, ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇਰਾ ਹਿੱਲਾ, ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੜਾ, ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜੂ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਹਦਾ ਨਾਮ? ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਨਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ, ਕੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਿਆਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ। ਦੁੱਖ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਵੇਖੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਕੋਠੀ ਕਿਉਂ ਪਾਲੀ ਹੈ, ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਤਨ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਚੱਜ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਵੀ ਈਰਖਾ ਕੱਢ ਲੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਮੱਚਦਾ? ਸਕੂਟਰ ਵਾਲਾ ਕਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਹਣੀ ਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕਵੇ ਮੇਰੀ ਹਵਾ 'ਚ ਉਡਾਰ ਹੋਵੇ। ਵੇਖ ਵੇਖ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਤੱਕਦਾ ਏ ਘੂਰੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਹਲੇ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੱਜ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਗਿਆਨ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਐ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਜਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰੇ, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਅਧੀਆ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਥੋੜਾ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕੱਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ 1 ਘੰਟਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਪਿਓਰ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਂਗਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਂਗਰ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ, ਪਰ ਹੈ ਸਾਧੂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸੁਭਾਅ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੁੱਤ ਨਹੀਂ ਪਟਣ, ਕਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਪੱਟਣ ਲੱਗਾ, ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸਤਿਕਾਰ ਆਪ ਬਣਾਓ, ਸਤਿਕਾਰ ਆਪ ਬਣਾਓ, ਕੱਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਟਾਇਲਟ ਜੋ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਸੀ, ਅੱਖੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਗਿਆ, ਸਕੂਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ
ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਲਿਖੀ ਉਹਨੇ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕਨਸ਼ਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ। ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਜੱਗ ਜਿਉਣਾ, ਉਹ ਮਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਂਦੇ ਬਾਲ ਇਆਣਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਖਾਵਾਂ। ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਬੂਹੇ ਢੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੂਹੇ ਢੋਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਬੂਹੇ ਢੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਕਾਂ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਵੇ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਖਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇਖ ਕੇ ਬਦਸੂਰਤ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਦਸੂਰਤ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਸੀ, ਅੱਖੋਂ ਵੀ ਕਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ? ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਦਸੂਰਤ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਾਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਅੱਖੋਂ ਕਾਣੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਇਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਇਓ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਘਰੇ ਆਇਆ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਆਏ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਜੋਬ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਧੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਅਚਾਨਚੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਈ। ਅਚਾਨਚੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੈਸ ਮੇਰਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਡਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਈ, ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਡਰ ਗਏ, ਵੇਖ ਕੇ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਚੱਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ,
ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਤੂੰ ਅੱਖੋਂ ਕਾਣੀ ਐ, ਤੂੰ ਬਦਸੂਰਤ ਐ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਆਖਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਜਾਗੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂ। ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਮੋਮ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਮ, ਮੱਖਣੀ ਨੂੰ ਸੇਕ ਦਈਏ ਮੱਖਣੀ ਪਿਘਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਮੱਖਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸਨ, ਵਧੀਆ ਜੋਬ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹਾ ਖਾਧਾ ਵੀ ਮਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸਵਾਰਥ ਸੋਚਿਆ ਉਸਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਘਰ-ਬਾਰ ਹੈਗਾ ਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੌਣ ਸੰਭੂਗਾ ਘਰ ਨੂੰ, ਵੇਚ ਵੱਟ ਦਿਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹਾ ਮੰਜਾ ਬਾਹਰ ਪਿਆ, ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਉਹ ਸੁਰਿੰਦਰਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਜਲ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜਲ ਛਕਣਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਛਕ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਸੰਗਤ ਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਏ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਲ ਛਕ ਆਇਓ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੁਨਿੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏ, ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਗਲੋਂ ਫਾਹਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਫਾਹਾ ਉਤਰਿਆ ਗਲੋਂ। ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ, ਆ ਤੂੰ ਐ ਕਰ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਜਾ ਸੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੱਡ ਬੀਤੀ। ਤੇ ਆਖ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਸਨ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੁੱਤਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਦਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹੀ ਆਈ, ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਤਰਾ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਨਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਡੱਕਾ ਖੁੱਭਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਮਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਕਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਪੜੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਐਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਮਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲੋ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਦਰ ਕਰ ਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਹੁਣ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਛਤਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੁੱਧਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੁੱਧਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤਾਂ ਹੀ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਉਹ ਦੁੱਧਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਪਾਲ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਉਹ ਦੁੱਧਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਪਾਲ ਕੇ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਦੁੱਧਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਪਾਲ ਕੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਦੁੱਧਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਪਾਲ ਕੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਦੁੱਧਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਪਾਲ ਕੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਉਹ ਦੁੱਧਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਪਾਲ ਕੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਦੁੱਧਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਪਾਲ ਕੇ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਦੁੱਧਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਪਾਲ ਕੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਦੁੱਧਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਪਾਲ ਕੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਦੁੱਧਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਪਾਲ ਕੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਦੁੱਧਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਪਾਲ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਉਠੋ। ਮੈਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਘੜਾ ਭੰਨਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਘੜਾ ਭੰਨਦੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਭਾਈ ਭੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਧਰ ਬੀਬੀਆਂ ਭੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਘੜਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਘੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ,
ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਏ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਭਾਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਖਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਆਖਦਾ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਪਾਸੋਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਪਾਸੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਗਿਆਨ ਪਾਸੋਂ ਹਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਘੜਾ ਭੰਨਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ, ਕਈ ਘੜਾ ਭੰਨਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਰਗਤ ਹੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਘੜਾ ਭੰਨਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਭੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਘੜਾ ਭੰਨਿਆ? ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੰਨਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ 8-8 9-9 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਵੈਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਬੜੇ ਬਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ, ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਕੱਢਿਆ। ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੈਦ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਦਿਓ, ਗਿਆਨ ਦਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੀਮ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਕੀਮ ਇਹ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਹਾਂ ਐ ਲਮਕਾ ਕੇ, ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭੰਨਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭੰਨੋਗੇ ਉਹਦੀ ਧਮਕ ਐਸੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰੀਕ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਧਮਕ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਸ ਅੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੂਝਵਾਨ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ PGI ਜਾਂ 32 ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਛਾਤੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਕੋਈ ਅੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਘੜਾ ਭੰਨਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਤੇ ਘੜਾ ਕਿੱਥੇ ਭੰਨਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਤਲਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਦੂਜਾ, ਮੁੜਦੀ ਮਕਾਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਡੈਥ, ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜਦੀ ਮਕਾਨ, ਟੈਂਪੂ ਭਰ ਕੇ, ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੁੜਦੀ ਮਕਾਨ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਚੜਾਈ ਕੀਤਾ, ਮੁੜਦੀ ਮਕਾਨ, ਜਵਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਮੁੜਦੀ ਮਕਾਨ, ਬੁੱਢਾ ਮਰ ਗਿਆ ਮੁੜਦੀ ਮਕਾਨ। ਮੁੜਦੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਮੁੜਦੀ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਰ ਜੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ,
ਇੱਕ ਜਣਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਮੁੜਦੀ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੁੜਦੀ ਮਕਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੁੜਦੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੁੜਦੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਲ ਜਾਏਗੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ ਹਜੇ। ਇਹ ਮੁੜਦੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁੜਦੀ ਮਕਾਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ 3 ਟੈਂਪੂ ਭਰ ਕੇ ਮੁੜਦੀ ਮਕਾਨ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਰੋਇਆ, ਰੋ ਕੇ ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ, ਬੀਬੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਆਹੀ ਮੁੜਦੀ ਮਕਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ 4 ਦਾ ਟਾਈਮ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਛਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ 2 ਜਾਣੇ ਜਰਦਾ ਮਲਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਏ, 2 ਜਾਣੇ ਬੀੜੀਆਂ ਪੈਂਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਟੈਂਪੂ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਚਲੋ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਮੁੜਦੀ ਮਕਾਨ। ਆ ਮੁੜਦੀ ਮਕਾਨ ਖਰਚਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਆ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੈ ਪਿਆਰੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਲਟ ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ, ਇਹ ਵੀ ਮੁੜਦੀ ਮਕਾਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਮਰ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਖੇਲਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਪੁੱਤਰਾ 100 ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਦੇ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਬੁਖਾਰ ਹੈ, 100 ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਦੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਵਣੀ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ 100 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਖੇਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਡੁੱਸਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪੁੱਛੋ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਦੀ ਆ ਵੀ ਘਿਓ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਖੇਲਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਲਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਚਲਾਓ, ਉਹ 7 ਵਾਲੀ ਕਰ ਲੋ, 8 ਵਾਲੀ ਕਰ ਲੋ, ਐ ਕਰ ਲੋ ਵੀ ਯਾਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨ ਲੈ। ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਉਲਟ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਪਿਆ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਚੱਕੇ 2 ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਕ ਲੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਰੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਰੋਲਦੇ ਹੋ? ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੋਰੀ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਸੱਟ ਆਓ, ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਫੁੱਲ ਤਾਰ ਆਓ। 2 ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਕ ਲੀਆਂ, 2 ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਕ ਲੀਆਂ, ਆਪ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੋਪੜੀ ਚੱਕ ਲਈ, ਗੋਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਸਾਰਾ ਲੈ ਜਾਓ ਚੱਕ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਪੂ ਆ ਚੱਲੀਏ, ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਆ ਚੱਲੀਏ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਭਲਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਵੀ ਬਾਪੂ ਆ ਚੱਲੀਏ, ਜੇ ਬਾਪੂ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਇੱਥੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਬਾਪੂ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਹ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੀਟ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਚੱਪਲਾਂ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆ ਚੱਪਲਾਂ। ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਪੂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ। ਚੱਪਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਐਸੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਕ ਡੱਕਾ ਸੱਟਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਡੱਕਾ ਸੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਡੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਡੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਡੱਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਆਖਦੇ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਘਰ ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ 4-4 ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਆਓ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੱਕੜਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਡੱਕਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਆ, ਖਾਲੀ। ਇਧਰੋਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਧਰੋਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਸ ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਈ ਪੇੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਵੀ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹੇ ਗਿਣੇ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਹੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅੰਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ, ਆ ਕੇ ਨਾ ਪਾਲਕੀ ਨਾਲ ਮੋਲੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ, ਧਾਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਪਾਠ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਘਰੇ ਵਰਤ ਲਾਂਗੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਦਿਮਾਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਹਦੀ ਘਰੇ ਵਰਤ ਲਾਂਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਧਾਗਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਨਾਰੀਅਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਤੂੰ ਧਾਗਿਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਠੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਧਾਗੇ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਧਾਗੇ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਤਵੀਤ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਬਾਬਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਪੜੋ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਗਤ ਹੋਈਏ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪਿਆਰਿਓ ਕਰੀਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਪਾਠੀ ਭਾਵੇਂ ਆਂਗੀ ਥੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਲੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 15 ਭਗਤ ਆਏ ਨੇ, 6 ਗੁਰੂ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਭ ਲੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਏ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਤਰਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ, ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਕੋਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਖਣਗੇ ਤੇਰੀ ਯਾਰ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਤੂੰ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਠ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਪਾਠ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਉਣ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਯਾਰ, ਪਾਠ ਤਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਲਾਤ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭਿਆਨਕ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਹੈ ਕਲਯੁਗ। ਕੋਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਕਲਯੁਗ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲਯੁਗ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਫਸੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲੜ ਫੜੀਏ। ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਓ ਤੋੜ, ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ, ਓਏ ਜਿਵਿੰਦੇ ਵਿਛੜੇ, ਉਹ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਈ। ਛੋੜ ਤੋਰੀ ਨਾ ਟੁੱਟੈ, ਛੋਰੀ ਨਾ ਛੁਟੈ, ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿੰਚ ਤਨੀ।
ਐਸੀ ਖਿੱਚ ਪਾ ਲੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੋੜਿਆਂ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਖਿੱਚ ਪਾ ਲੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈ ਬਸ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਵਿਹਲੜ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੇਖ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੁੰਦਾ, ਭੇਖ ਦਿਖਾਇਓ ਜਗਤ ਕੋ, ਲੋਗਣ ਕੋ ਵਸ ਕੀਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚ ਪਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਭੇਵੇ ਜਾ ਕੇ ਗਤੀ ਨਾ ਕਰਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੜਾ ਵਿਹੜੇ ਚ ਘੁੰਮੇਗਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਪੇੜੇ ਪੂੜੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ, ਗਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਇਹਦਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸੈਨ ਕਰਾ ਲਈ ਪੰਡਤ ਦੇ, ਵੀ ਗਤੀ ਕਰ ਵੀ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਐਡੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਡੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ। ਇੱਕ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੱਟਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾੜ ਸਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾੜ ਸਤੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਘੱਬਰ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਘੱਬਰ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾੜ ਸਤੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਵੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਇਸ ਦਾ, ਸਾੜ ਸਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਸਰਾਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਰਾਧ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ? ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਬੰਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ ਭਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇੰਨੀ ਦਕਸ਼ਨਾ, ਇੰਨੇ ਕੇਲੇ, ਸੇਬ, ਥੋੜੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਆਈ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਧ ਦੀ ਲੰਗੋਟੀ ਸਹੀ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਚੱਲ ਸਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤੇਰੀ ਸਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਰਾਧੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਰਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਊ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕੇਲੇ 1 ਸੇਬ, ਬਸ ਦਕਸ਼ਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਦੇ ਦੀ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਵੀ ਐਂ ਕਰੋ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਪਿਆਰਿਓ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੱਟਾ ਜੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾਈ। ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਸੀ ਵੱਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਮਾਲਾ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਖਦਾ ਪੰਡਤ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੂੰ ਉਹੀ ਕਰੀ ਚੱਲੀ। ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਧੂਣਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਾਥੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਪੰਡਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਸਵਾਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੱਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਸਵਾਹਾ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਗਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਪੰਡਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੀ ਦਕਸ਼ਨਾ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦਕਸ਼ਨਾ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦਕਸ਼ਨਾ ਰੱਖ ਦੇ, ਤੇ ਜੱਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਦਕਸ਼ਨਾ ਰੱਖ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੱਟ ਨੇ 2-3 ਜੜਤੇ। ਆਗੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੱਟ ਨੇ 2-3 ਜੜਤੇ, ਦੋਨੋਂ ਮੁੱਕੀ ਮੁੱਕਾ, ਉਹਦੇ ਜੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ, ਉਹਦੇ ਜੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਸਰਾਧੀ ਪੈ ਗਈ, ਕੱਪੜੇ ਝਾੜ ਲੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਡਤਾਂ ਸਰਾਧੀ ਪੈ ਗਈ, ਕੱਪੜੇ ਝਾੜ ਲੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਡਤ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੰਡਤਾ ਇਹ ਹੈ ਸਰਾਧੀ ਸੀ, ਜੇ ਸਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਪੰਡਤ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਗੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਸਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੰਨੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਢਗਵਾਂਜ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਭੇਖ ਦਿਖਾਇਓ ਜਗਤ ਕੋ, ਲੋਗਣ ਕੋ ਵਸ ਕੀਨ। ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੂਝਵਾਨ ਸਿਆਣੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ਉਹਦਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਇਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। 1 ਵਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ, ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਫੋਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਫੋਨ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰਿੰਗਟੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ, ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਦਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ। ਦੇਖੋ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ 3 ਟਾਈਮ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਵਧੀਆ ਖਾਈਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਣੇ 3 ਟਾਈਮ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਧੀਆ ਛਕੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਭੋਗ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਆ। ਮੇਨ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਭਿੱਜ ਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਧੀਆ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਰੂਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ 2-2 ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਈ 2-2 ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਖੇਤ ਹੀ ਕਰੋ ਨਵੇਰਾ, ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਵਜਲ ਫੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਿਓ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਮੈਂ ਗਲਤ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਝਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇਗਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਮਝ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਜਾਪ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਲਾਸਟ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਜਾਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਓਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਾ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਓਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਾ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਓਏ
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਤੇਜ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਰਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਹਿ ਆਈਆਂ, ਸਭ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਕੀ ਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਕੋਮੀ ਸੋਚੋ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੋ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਾ ਸਿਵਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ। ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਵਾਈਆਂ। ਹਰ ਸਾਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟਹਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਪਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ। ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤਕਾਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਤ ਕਰ ਤਾਰਿਆ ਬੋਲੋ, ਦੂਤ ਤੁਤ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਖ ਹੋਵਾ ਚਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗੀਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਕਰੇ ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਹਿ ਸੰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨ ਸੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ। ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਵਿਦਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ। ਸਿਰਾਟ ਚੋਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚਾ ਧਰਮ ਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲੋ। ਕਿਤੇ ਮੁਖੀ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲੋ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।